السلام علیکم. پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم. آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن کے شدید احتجاج اور شور شرابے میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور ہو گیا ہے. قومی اسمبلی میں ترمیمی بل مسلم لیگ نون کے بلال اظہر کیانی اور زیب جعفر نے مشترکہ طور پر پیش کیا، جبکہ سینٹ میں نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے بل پیش کیا. ترمیمی بل کے مطابق انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا امیدوار آزاد تصور کیا جائے گا اور مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی. ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی امیدوار کی جانب سے مقررہ مدت میں ایک مرتبہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تنسیق ہوگا. تحریک انصاف نے اس بل کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون سازی آئین اور قانون کے خلاف ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مخصوص نشستیں انہیں مل جائیں. پروگرام کے پہلے حصے میں اس قانون سازی پر تفصیل سے بات کریں گے اور ماہرین سے جانیں گے کہ کیا حکومت اور عدلیہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں اور کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے حکومت کو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں مل جائیں گی. جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات کی جائے گی. ایک طرف اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں تو دوسری جانب بنگلہ دیش میں عوام کے احتجاج نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا ہے. کل سے بنگلہ دیش کے حالات و واقعات کا موازنہ پاکستان سے کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں جانیں گے کیا بنگلہ دیش کے حالات کا موازنہ پاکستان سے کیا جا سکتا ہے اور بنگلہ دیش کی اس ساری صورتحال سے پاکستان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے. ان اہم ٹاپکس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رضوان رضی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان عابد صاحب ہیں، جبکہ حافظ احسان احمد ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج کی جو اسمبلی کی کارروائی ہے اس میں جتنی بھی قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے اس حوالے سے ان سے جانیں گے. گفتگو کا آغاز کروں گا میں رضوان رضی صاحب سے. حافظ صاحب سے کر لیں کیونکہ وہ قانونی نکات کو ذرا زیادہ میں پہلے آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد پھر حافظ صاحب کی جانب جاؤں گا. پہلے میں آپ کا نہیں بھئی قانون دے ماہر وہ نہیں تھے، پہلے میں کوئی آپ سے پوائنٹ لوں گا اس کے بعد پھر میں قانون ماہرین سے پوچھوں گا کہ یہ کیا. اچھا سر، یہ جو بل ابھی پیش کیا گیا اور دونوں فلور سے پاس بھی ہو گیا کثرت رائے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت جو ہے وہ یہ سیٹیں ہتھیانے کے لیے اس نے ایسے وقت میں یہ بل پیش کیا جب عدالت کہہ چکی ہے کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دی جائیں؟ دیکھیے، عدالت نے جس قانون کے تحت کہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں جو کہ اس میں فریق ہی نہیں تھی، پارلیمنٹ نے اس کا جواب دیا ہے. تو یہ تو قانونی جنگ تو ہو ہی نہیں نہ رہی اس وقت، یا آئینی جنگ تو ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. جن قانونی موشگافیوں کا اور معیارات کا سہارا لے کے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے وہ فیصلہ دیا تھا 8 اور 5 ججز والا، اور جس کی ابھی تک تفصیلی ججمنٹ نہیں آئی، تاہم اقلیتی نوٹ آ گئے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے تبصرہ نگاری بھی کر لی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا ایک جواب ہے. اب دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کی ریاست کے اندر، اور یہ بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے، مطلب مجھے یاد ہے ایوب خان صاحب کے دور کے اندر پاکستان کا انڈیا کے ساتھ پانی کا تنازع چل رہا تھا اور یہاں پہ مارشل لا لگ گیا. مطلب وہ مطلب کہ انڈینز نے وہ طنز کی تھی نا نہرو نے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے ساتھ مذاکرات کروں، میں اتنے وہ نہیں بدلتا جتنے وہاں پہ وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. وہ فکرہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس وقت بھی جب بھی پاکستان کا کوئی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، پاکستان میں ادارے باہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہمیں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اندر ایک مناقشت کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، سر ٹائم پیریڈ بڑا میٹر کرتا ہے، تو کیا یہ وقت ٹھیک تھا؟ بل متنازع تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم قانونی راستہ اپنائیں گے؟ دیکھیں، پہلے دن سے یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دینی. بالکل بڑا واضح سیاسی فیصلہ تھا حکومت کا کہ ہم نے یہ سیٹیں نہیں دینی، اور پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے اس کو عددی تعداد میں کم کرنا ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا. اور جب یہ فیصلہ آیا عدالت کا، تب بھی حکومت نے بڑے واضح طور پہ اعلان کر دیا تھا کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ وزراء کی پریس کانفرنس دیکھ لیں. تو اس لیے یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بالکل واضح ہے، حکومت نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. کیونکہ اگر یہ عددی تعداد جو ہے یعنی پی ٹی آئی کے حق میں چلی جاتی ہے مخصوص نشستوں کی، تو آپ کا پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ بدل جاتا ہے. قومی اسمبلی کا بدل جائے گا، پنجاب اسمبلی کا بدل جائے گا. کے پی کے اندر تو چلے پہلے سے ان کی اکثریت ہے نا، لیکن پنجاب میں اور مرکز میں تو سچویشن تبدیل ہونی تھی نا.
تو وہ تو حکومت کو کسی صورت قبول نہیں تھی، اور اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا، طے کیا گیا. اب رہ گیا کہ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جس کے حق میں فیصلہ آ جائے تو بلے بلے، جس کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو پھر ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے نا وہ متنازع ہو جاتی ہے، متصب ہو جاتی ہے، اس کے اندر تعصب آ جاتا ہے، اس کے اندر پارٹیزن آ جاتے ہیں. سن لے بھائی فیصلہ فریقین کے حق میں ہوتا ہے. سن تو لے پہلے، مجھے پتا ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم 12 ججوں سے بڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. فیصلہ فریقین کے حق میں ہوتا ہے. دیکھیں نا ہمارا تو 8 وہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں 12 نہیں 8 نہیں اس کے باقی جو 3 12 نہیں 8 سر سن تو لے رہے ہیں، باقی ججز کا بھی اختلافی نوٹ تو سن لیں جو انہوں نے کیا ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ جو 8 کا فیصلہ ہے وہ چھوٹا لگ رہا ہے، 2 کا اختلافی نوٹ بڑا شاندار لگ رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم سیاست بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جی 2 اختلافی نوٹ دیکھیں نا کتنا شاندار آیا ہے. اور سلمان صاحب انہیں امر قرار دے دیا گیا. بھائی وہ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں پالیٹکس ہی ہو رہی ہے نا. یہ طے شدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دینی، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، ڈنڈے کے زور پہ ہو رہا ہے، جیسے مرضی کرنا ہے. عدالت جو مرضی فیصلہ کر لے، انہوں نے نہیں کرنا. اب یہ عدالت میں چلے جائیں دوبارہ، پی ٹی آئی والے جیسے آپ نے کہا چلے جائیں، لیکن حکومت اپنی پوزیشن پہ کھڑی ہے. اور میں یہ بتاؤں اس سے پی ٹی آئی کا نقصان کم ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے نیا الیکشن کروائیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہی مخصوص نشستیں ہمارے، وہ نئے الیکشن کا 90 سیٹیں وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. عمران خان کا مطالبہ تو سن لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے کھیل سے وہ مطالبہ کی سنیے، چوتھے کے دن دا مطالبہ بدلیا ہوندا ہے، روزانہ دا مطالبہ بنیا ہوندا ہے. صاحب تہاڈا بھی مطالبہ روز بدل جاندا ہے نا. کی مطالبہ تہاڈا مطالبہ بھی روز بدل جاندا ہے. گل تو سنو نا. اچھا سنو. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کو نشستیں نہیں دینی، عدالت جو مرضی فیصلہ کر لے. عدالت نے تو بے شمار فیصلے کیے ہیں، کتنے فیصلوں پہ عمل درآمد کر لیا ہے. عدالتوں نے مختلف لوگوں کی ضمانتیں دی، آپ نے نیا دہشت گردی کا پرچہ لا کے کھڑا کر دیا، آپ نے دوبارہ کو گرفتار کر دیا. ٹھیک ہے، حکومت نے فیصلہ کر لیا ہم نے سیٹیں نہیں دینی. قانون اور آئین کہاں گئے؟ حافظ احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. سر آج بل پاس ہو گیا، یہ سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے دونوں فلور سے منظور ہو گیا. تو سر ایسے وقت میں کیا یہ اب لاگو ہو جائے گا فی الفور اور عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ پس سے پشت ڈال دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل اس وقت انوائرمنٹ ہے، اور اگر صرف آپ پولیٹیکل انوائرمنٹ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کا لا یا کانسٹیٹیوشن ہے پھر اس کے اندر جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے لا یا کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی ہے تو پھر اگر آپ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے اندر ہیں تو پھر آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اس راستے سے ہی آپ کو ریلیف ملے گا. اب یہ ہے کہ آج جو بل سینٹ نے پاس کی ہے، پہلے نیشنل اسمبلی نے کی ہے، جو آپ کا سیکشن 66 ہے، یا اس کے بعد سیکشن 104 اور 104A کو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر امینڈ کیا گیا. اس کی 2 کریکٹرسٹک ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر آلریڈی موجود تھیں، لیکن چونکہ ہمیں ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو نہیں مانتے اور ہر چیز عدالت کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہی بات آتی ہے کہ مرضی کے مطابق ہو تو بالکل ٹھیک ہے، مرضی کے مطابق نہیں ہے. اب 3 چیزیں جس کے اوپر امینڈمنٹ کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جب آپ نے کاغذ جمع کروانے ہیں تو اس وقت آپ اسی وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تصور کرتے ہیں جب آپ کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا جائے، اور یہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. اگر یہ امینڈمنٹ نہ بھی آتی تو لا کے اندر یہ انبلٹ چیز تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو سیکشن 104 کے اندر اگر آپ نے ریزرو سیٹس لینی ہے تو آپ کا جب سیکشن 57 کے نیچے الیکشن شیڈول جاری ہونا ہے فار اے جنرل الیکشن، تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپ نے 104 کی لسٹ جو ہے اسی دن دینی ہے، اور اس کا پروسیس بھی ریٹرننگ آفیسرز کی طرح اس طرح آئے گا. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ڈکلیریشن کی بات ہے. 2002 سے لے کے 2024 تک جو ہے جب بھی کسی ممبر نیشنل اسمبلی یا سینٹ نے ڈکلیریشن جو ہے وہ آرٹیکل 51 کے نیچے دیا ہے، یعنی کہ اسپیشلی جو آپ کی ریزرو سیٹس ہیں فار نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز، تو اس وقت جو ہے کہ اگر آپ وہ ڈکلیریشن دے دیتے ہیں تو آپ اس کو ریٹریو نہیں کر سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی اور آج تک کسی نے اس طرح کیا نہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کے اوپر آرٹیکل 63A کا اطلاق آتا ہے. اب یہ ہے کہ لیجسلیشن آئی کیوں ہے؟ لیجسلیشن اس لیے آئی ہے کہ جب پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جس لیول پہ چلا گیا، اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 185 جو ہے
اس کے اندر بیٹھ کے تو کچھ ایسے معاملات کے اوپر اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جس کا شاید انہیں اختیار نہیں تھا. اور وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کے سامنے نہ وہ پارٹی موجود تھی, آپ کے سامنے وہ لسٹ موجود نہیں تھی, آپ کے سامنے وہ کنٹروورسی موجود نہیں تھی. حافظ صاحب ایک پوائنٹ یہاں پہ کلیئر کیجئے گا پلیز. اگر تحریک انصاف, رضی صاحب ایک منٹ سر, اگر تحریک انصاف فریق بنتی اور عدالت حق میں فیصلہ دیتی تو پھر یہ فیصلہ ٹھیک ہونا تھا؟ نہیں دیکھیں, یہ کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے فیصلہ کرنا. میں ایسی پولیٹیکل کنسیڈریشن میں نہیں جاتا. عابد صاحب اس کی اور ایک تشریح کریں گے, میں اس پہ نہیں جا رہا. میں اس پہ جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہے وہ آئین سے اوپر جا کے فیصلہ کریں گی کہ آئین کے تابع رہ کے فیصلہ کریں گی, ایک چیز. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا دنیا کی کسی سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کے اندر جو ہے وہ انسرشنز کرے یا اس کے اندر ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ یہ بتائیں کہ جو آرٹیکل 63A کے اوپر ایک فیصلہ آیا تھا پنجاب کے اندر جس میں ڈیفیکشن کے ساتھ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, کتنے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ جب کانسٹیٹیوشن کے اندر صرف یہی تھا کہ آپ کی ڈیفیکشن آئے گی اور ڈیفیکشن آئے گی آپ کے ووٹ کاؤنٹ کرنے کے بعد. لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, مانا, سب نے مانا, لیکن سب نے اس کے اوپر تنقید کی اور آج تک اس کا ریویو جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس چیز کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ مناسب سمجھتی تو جب چونکہ ایس آئی سی ہی پراکسی کے طور پہ آ رہی تھی اور پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی تھی تو وہاں کے اوپر یہ فیصلہ کرتے کہ یہ ہمارے پاس معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص اگریڈ, فیصلے دو ہی اس چیز کے اندر. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایس آئی سی کو نہ دینا درست فیصلہ ہے, لیکن دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو سیٹس دینا غلط فیصلہ ہے, قانون یا آئین کے مطابق نہیں ہے. سپریم کورٹ کا تھا, سپریم کورٹ کا ایس آئی سی کو نہ دینا یا دوسری پارٹیز کو نہ دینا وہ فیصلہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو دے تو پی ٹی آئی تو اس پروسیس کے اندر ہی نہیں سپریم کورٹ کے اندر آئی, نہ ایز اے پارٹی آئے, نہ انہوں نے مانگی, نہ انہوں نے پریئر کی. ہاں اگر یہ دونوں چیزیں رہ جاتی تو سپریم کورٹ یہ کر سکتی تھی یا پارلیمنٹ کو بھجواتی کہ اب آپ نے ہاؤس کے متعلق کیا کرنا ہے, یا الیکشن کمیشن کو کہتی کہ چونکہ 39 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو انہوں نے ڈکلریشن دیا ہوا ہے ایٹ دی ٹائم آف الیکشن کمیشن ان کو سن کے فیصلہ کرے, اور وہ فیصلہ چلتے چلاتے اگر سپریم کورٹ کے اندر جاتا تو شاید وہ بات نہ آتی کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 185 یا سپریم کورٹ آرٹیکل 175 کے باہر گئی ہے. اور وہ جو دو ججز نے آبزرویشن دی ہے 32 کے قریب دی ہے, ان 32 کے اندر آپ اس کا پولیٹیکل کنسیڈریشن چھوڑے, 32 کے اوپر کسی ایک کو اعتراض نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ آئین اور قانون سے مبرہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیا پاکستان کے اندر جو آرٹیکل 51 ہے اس کے اندر کون سی پارٹی انٹائٹل, ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے الیکشن نشان کے اوپر لڑا ہے, اب نہیں لڑا, اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ اگر یہ کہے کہ ری رائٹنگ ہے کہ 3 دن کی بجائے 15 دن کا کہہ دے, 15 دن کی بجائے یہ کہے کہ آپ ڈکلریشن چینج کر لیں, اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 185 سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا, پھر آپ کو آرٹیکل 51, آرٹیکل 106, سیکشن 104 اور اس کے بعد آرٹیکل 62-63 کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, پھر آپ اس پولیٹیکل فیسیلیٹیشن کی طرف جائیں گے جو 12 جولائی کی ججمنٹ کے اندر 2 ججز نے کہا ہے کہ ہمارا کام پولیٹیکل فیسیلیٹیشن نہیں ہے, ہمارا کام یہ ہے جو آئین اور قانون کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں یا اس کی تشریح کریں. ٹھیک ہے انور رضا صاحب, آج کے اس بل کے بعد جو ایک بحث ہے مخصوص نشستوں کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی یا پھر تحریک انصاف عدالت میں تو جائے گی, پولیٹیکل جو کرائسس ہے کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں اعظم, ایسا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پھر برسرے پیکار ہوں گی اور پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ کو چیلنج کریں گے. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی نظر ثانی اپیل جو ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھیں نا اس سے کیا ہوگا, اس سے پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ اس پر جو تشریح کرے گی آئین کی اور ایکٹ کو جو چیلنج کیا گیا اس کے نکات کو دیکھے گی, اس پر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 16 ایسے نکات ہیں جن پر اعتراض ہے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. یہ بات درست ہے جو حافظ صاحب نے بھی کہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس عدالت کے سامنے تھی, نہ وہ ہائی کورٹ کے سامنے تھی, اور نہ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئی. 80 آزاد امیدوار جو تھے وہ ایس آئی سی میں شامل ہوئے اور اس کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا. اس طرح کے 16 پوائنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لے ڈاؤن کیے ہیں اور اس پر انہوں نے ان کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے ایک پٹیشن بھی تیار کی ہے. وہ ڈیفینیٹلی نظر ثانی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں
में फाइल की जाएगी। आपका जो सवाल है उससे लगता ये है, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, हालात ये बताते हैं, इस्लामाबाद का टेम्परेचर बताता है कि पोलिटिकली सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब होगी, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं वो फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। पार्लियामान, आज आपने देखा कि वज़ीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये हक़ हासिल नहीं कि वो 16 या 17 जजेस जो हैं वो ना तो वो गैर मुंतखब, वो कैसे 24 करोड़ आवाम का फैसला कर सकते हैं। तो इससे साबित ये होता है कि पार्लियामान जो है वो अपने इख्तियारात और अपने आप को सुप्रीम समझती है, जो कि आइन के अंदर है भी, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आप जो आइन की तशरीह करें, ना कि आइन में अमेंडमेंट की जाए। तो देखिए ये एक डिबेट है, अब वो दोबारा जन्म लेगी, दोबारा शुरू होगी, और इससे क्योस बढ़ेगा, हालात ख़राब होंगे, पोलिटिकली टेम्परेचर बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस, इन दोनों के दरमियान जो है वो कशमकश बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं कि जो पोलिटिकली बयानात आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो आपके सामने है। इसमें इदारों की बेतुकीरी की जा रही है। ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त था कि उन्होंने ना तो ऐसा ही उसके पीटीआई की तो नशिस्तें बनती नहीं थी किसी सूरत भी नहीं, लेकिन वो नशिस्तें किसी और जमात को भी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि उन्होंने भी देखे ना जो फैसला किया है उस पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतराज़ात हैं। अब देखते हैं कि आइन के मुताबिक क्या होता है, आगे क्या बढ़ता है, लेकिन एक्ट भी चैलेंज होगा और नज़रसानी की अपील भी दायर होगी। इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा और सियासी जमातों के दरमियान मैं समझता हूँ कि जो आप सियासी गोलाबारी देख रहे हैं वो उसमें इजाफा होगा और पार्लियामान अपने इख्तियारात के हवाले से ज़रा भरपूर तरीके से डिबेट करेगा। ठीक है रिजवान साहब, अभी तो जो तफसीली फैसला है वो आया नहीं है, उससे कबल ये तरमीम हो जाना, नतीजा क्या निकलेगा? देखिए शॉर्ट ऑर्डर है, और शॉर्ट ऑर्डर मैंने अर्ज़ किया ना कि ये फैसले जो हैं या ये जो कानून साजी है या ये तो कानूनी और आइनी बुनियाद पे तो हो नहीं रही, किसी और बुनियाद के ऊपर हो रही है और क्लैश है अदारों के दरमियान। बदकिस्मती है कि है, लेकिन है, ये एक रियलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर को रोल चाहती है। पहले उसका रोल जो था वो सबऑर्डिनेट और फैसिलिटेटर का रहा है हमेशा से, अब वो चाहती है कि उसका कोई इंडिपेंडेंट रोल हो। लेकिन मसला फिर पैदा हो जाता है ना कि मतलब कि अब यहाँ से आगे फिर वो नहीं कह सकते, तौहीन अदालत का ख़तरा होता है। मतलब कि जिनके अपने आने के ऊपर इतने ज़्यादा डाउट्स हैं और वो अपने दोस्तों की और अपने कुलीग्स की डिग्रियों की सफाइयाँ देते हैं बेंच के ऊपर बैठ के, मतलब उनसे तो नहीं ना हो सकती सर लड़ाई, या वो तो नहीं ना लड़ सकते। तो बहरहाल पार्लियामेंट को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। देखिए हमारे यहाँ भी हाफिज साहब विल बेयर मी आउट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाती तौर पे तलब कर लिया, फलाने को ज़ाती तौर पे तलब कर लिया। ये ज़ाती तौर पे तलब करना क्या होता है? दुनिया के किस कानून के अंदर लिखा हुआ है? आप उस डेजिग्नेशन को एड्रेस करते और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते, whosoever is holding that office। ये हमारे भी तो यहाँ पे कोई रिफ्रेशर कोर्स के ऊपर भेजना चाहिए ना इनको, बरतानिया में जहाँ से हमने ये सारा सिस्टम उधार लिया हुआ है, कि यार वहाँ पे जाके कुछ पढ़ाओ, अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ाओ जाके यार, कि यार ये जाती तौर पे तलब करना किसी ऑफिशियल को, पब्लिक करप्ट होंगे, नाअहल होंगे, काम नहीं करते होंगे, लेकिन सर ये जजेस का काम नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन दे के टिकर चलवाएं या वो हेडलाइनें लगवाएं। मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं हाथ बांध के ही अर्ज कर रहा हूं। तो कुछ थोड़ा सा फ्रीकैन को अपने अपने दायरा कार के अंदर वापस आने की ज़रूरत है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा बल्कि बुरा रोल जो अदा कर रहा है वो आप और मैं कर रहे हैं, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, जुनैद साहब आप ही कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खबरें सारी आप पढ़ते हैं, और मेरा मतलब है कि हम भी इसमें मिर्च मसाला लगा के हेडलाइनें चलाते हैं चीख चीख के, और टिकर्स नीचे जनाब जगमगाते हुए हमारे घूम रहे होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। हमें भी थोड़ा सा इस हवाले से करना चाहिए। मैंने कम से कम 15 साल हाई कोर्ट रिपोर्टिंग की है, और उसके अंदर इंतहाई एहतियात के साथ बातें होती थीं, और रिपोर्ट जब आनी और सीनियर मोस्ट जो न्यूज़ रूम के अंदर बंदा होता था वो उसकी वेटिंग करता था। अब जो है ना, अब वो बराह रास्त हमने 1.5 साल के 1 साल पुराने जर्नलिस्ट को माइक दे दिया है और उसके बाद उसको स्क्रीन दे दी है। वो जो अर्थ शर्त बोलता जाए वो ऑन एयर जा रहा होता है और लोगों से उसकी राय बन रही होती है। सलमान साहब, जैसा कि रिजवान साहब कह रहे हैं कि फ़रीकों को ज़रा आपस में कर लेना चाहिए, अदालत जो है उसे ज़रा ठंड रखनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी फरीक आपस में बात करने के काबिल हैं या एक दूसरे का चेहरा देखने के रवादार हैं अभी इस वक्त में? देखिए पाकिस्तान में तो इस वक्त सियासी दुश्मनी गालिब है ना। आपने किसी जमात पे पाबंदी लगानी है
किसी पे गद्दारी के मुकदमे चलाने हैं, उन्होंने एक चोर डाकू कहना है, उन्होंने उसको कुछ कहना है, इन्होंने इसको कुछ कहना है, एक्सेप्टेंस तो कोई नहीं है। और देखिए मसला ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो एक स्टेट क्राइसिस में तब्दील हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ जुडिशरी का टकराव, एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ टकराव, एस्टैब्लिशमेंट का हुकूमत का मीडिया के साथ टकराव, ये जो सारी आपको लड़ाई नजर आ रही है ये कुछ छोटी लड़ाई तो नहीं है। और इस लड़ाई को कर देते जी, और इस लड़ाई को अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तों का मसला है, ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है। ये पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी के नाम के ऊपर लड़ाई है कि आपने किसके साथ चलना है। ये बिल्कुल ठीक कहा रिजवान रज़ी ने कि अगर सब अपने अपने दायरा कार में रह के काम करें, अनवर साहब कह रहे हैं कि सब अपने दायरे कार में, रोका किसने है? कौन नहीं कर रहा काम? ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एक इदारा बता दें जो आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। यहां तो सब सियासी स्कोरिंग के लिए अपना अपना मेज सजा के बैठ जाते हैं और एक दूसरे पे सियासी स्कोरिंग की जाती है। आइन को कौन पूछ रहा है? कानून को कौन पूछ रहा है? सियासत को कौन पूछ रहा है? जमहूरियत को कौन पूछ रहा है? यहां तो अपने जाती मफादात की लड़ाई है, और जब आप जाती मफादात की लड़ाई में लड़ रहे हैं तो फिर उसका नतीजा यही होगा जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और हम अपना तमाशा पाकिस्तान के अंदर भी बना रहे हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी बना रहे हैं, क्योंकि हमने तय कर लिया है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलना। कानून की तशरीह भी हमारी होगी, आइन की तशरीह भी हमारी होगी। हम अपनी मर्जी से तय करेंगे कि क्या चीज आइन है और क्या चीज कानून है, चाहे उसमें हुकूमत है, चाहे उसमें अपोजिशन है, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे उसमें मीडिया है। हम सब अपनी अपनी जब तशरीह करेंगे तो उससे खिचड़ी पकेगी। देखिए ना, जिसका जो काम है उसको करने दें। अब ये जो भी हाफिज साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की है। सियासी जमातें सियासी फैसले सियासी फोरम पर क्यों नहीं करती? क्यों हर वक्त उठ उठ के बार बार जाके कोर्टों के दरवाजे खटखटाती? वही पार्लियामेंट में क्यों नहीं करती? क्यों जाती है अदालतों के अंदर? क्यों अदालतों के अंदर सियासी फैसले जा रहे हैं? और जब वो जा रहे हैं, देखिए जब अदालतों में सियासी फैसले जाएंगे तो उसमें से सियासत रिफ्लेक्ट होगी, फिर आपको इतराज होगा कि हमारी मर्जी का मुताबिक फैसला नहीं हुआ। तो बुनियादी फेलियर जो है पार्लियामान का है, बुनियादी फेलियर पाकिस्तान की सियासी जमातों का है, चाहे उसमें हुकूमत हो चाहे उसमें अपोजिशन हो। जब उन्होंने अपने फैसले पार्लियामेंट में नहीं करने और अपनी बॉल किसी और कोर्ट में फेंकनी है तो फिर वहां से वो फैसले आएंगे जो शायद आपको कबूल नहीं होंगे। ठीक है, हाफिज एहसान साहब, सर ये कहिएगा कि बिल तो अब सदर साहब के दस्तखत रह गए हैं, उसके बाद बिल जो है वो मंजूर हो जाएगा और बाकायदा तौर पर लागू हो जाएगा, तो सर ये फिल 4 इसका अमल दरामद शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कहिएगा कि हुकूमत रिव्यू में गई हुई है, क्या वो दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या फिर वो ज़ाइल हो जाएगी? अच्छा हाफिज साहब, इसमें एक और भी बात ले लीजिएगा, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव जब उन्होंने क्लॉज डाली है कि मुअस्सर बमाजी होगा, क्या ये हो सकेगा? देखिए, दो चीज़ें आपने जिक्र की है। एक तो ये है कि लेजिस्लेटिव ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो प्रॉस्पेक्टिव भी है, रिट्रोस्पेक्टिव भी है, और ये दुनिया भर की पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी की इफेक्ट जो है लेजिस्लेशन की किस स्टेट से देते हैं। और आपके सामने दो एग्जांपल्स अभी रिसेंटली भी आए हैं। एक आपने देखा होगा कि जब नैब की अमेंडमेंट्स जो थी उन्हें किया गया था तो उसके अंदर उन्हें जो इफेक्ट था वो 99 से दिया गया था, और आपके सामने जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब उसके ऊपर एक रिव्यू के ऊपर उसके अंदर बैठी है। उसके अलावा भी कई एग्जांपल्स दुनिया भर के अंदर हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव भी आ सकती है, प्रॉस्पेक्टिव भी आ सकती है। अब इसके अंदर आपने कहा है इमीडिएट तो बिल्कुल है ही है। इसका इफेक्ट जो है वो 2017 को जिस दिन ये लॉ बना था समझा ये जाएगा कि उसी दिन ये लॉ उस अमेंडमेंट्स जो हैं उस लॉ का हिस्सा था। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें उसके अंदर आई हैं, चाहे अब की वो जजमेंट आई है, तो वो जजमेंट भी जो है अब वो उस कानून के ताबे आ गई है जो आज पार्लियामेंट ने पास किया है और जिसको प्रेसिडेंट असेंट देता है, जो आर्टिकल 70 के अंदर अभी आया है, और उसका 2017 से इतलाक आएगा। एक तो ये इस चीज़ के अंदर क्लियर। दूसरा उस चीज़ के अंदर क्लियर है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के पास इस तरह की जो अमेंडमेंट्स आए या कोई भी लेजिस्लेशन आए उसको इंट्रा वायरीज या अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने का इख्तियार है? बिल्कुल इख्तियार है। और आपने देखा होगा कि कई ऐसी जजमेंट्स आई हैं कि जिसके अंदर पार्लियामेंट की पूरी लेजिस्लेशन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया और उसको अल्ट्रा वायरीज कहा है। और कई ऐसी आई हैं जिस तरह आपकी आर्टिकल 191 के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाली भी बात आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट था उसकी मेजॉरिटी के 10 जजेस ने कहा कि ये इंट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोनों उसके अंदर हैं। अब ये है कि जो ट्रिगर वाली बात है वो बात बिल्कुल मुनासिब इसलिए है कि अगर ये अमेंडमेंट्स ना की जाती तो एक वो जो पार्लियामेंट
का कन्फ्रंटेशन मोड है उसे सामने नहीं आना चाहिए था। दूसरा मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस सारे प्रोसेस के अंदर जो है जो पहलू तली की है वो ये है कि अगर आप शॉर्ट ऑर्डर कर रहे थे तो आपको 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन लगा के आप एक डिटेल ऑर्डर करते और सारी की सारी रीजनिंग देते कि किस बुनियाद के ऊपर जो है आप ये फैसला कर रहे हैं, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पीटीआई जो है उन्हें बिल्कुल ऑफर न की जाती कि आप इसके मुतालिक अगर इंप्लीमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर करें। अब इसके लिए जो है वो ये है कि प्रॉब्लम एक और चल रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जज कोई फैसला करता है। अभी ये फैसला देख लें कि आपके सामने जो है ये जिन दोनों ने डिसेंटिंग किया है उन्होंने अपनी रीजनिंग पहले दी है और 8 अभी तक बैठे हुए हैं। इसी तरह कासिम सूरी वाला जो मामला आया था उस वक्त जो डिटेल ऑर्डर बाद के अंदर आया था और मियां खेल साहब जो हैं जब उन्होंने आर्टिकल 6 पे बात की उन्होंने कहा जी मैं तो रिटायर हो रहा हूं तो मैं तो इसको फैसले को लिख के जाऊंगा। यही मामला जो था वो काजी फाइज ईसा की रिव्यू के अंदर आया कि उसके अंदर एक जज साहब जो मलक मंजूर साहब थे वो रिटायर्ड हो गए थे और हमने उसकी फाइंडिंग्स जो वो दी नहीं थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को इन ऑर्डर के अंदर करना चाहिए 2 चीजों के अंदर। एक ये है कि पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल डाइकोटमी के अंदर या जिस पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी के अंदर इन्वॉल्व है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 उसके ऊपर फुल कोर्ट बिठाए और उसको 5-7 दिन के अंदर उस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करके एक डिटेल फैसला कर दे और कहे कि बात खत्म हो गई है। और अगर उसको इन ऑर्डर होना पड़ेगा और पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उनका एहतराम करना पड़ेगा। ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। खित्ते की बदलती सूरत हाल, ईरान और जहां पर इसराइल आमने सामने हैं वहां पर बांग्लादेश की हुकूमत का तख्ता भी उल्ट दिया गया है और जब से ये हुकूमत गई है तब से बांग्लादेश के जो हालात हैं या फिर जितना भी उसका सिनेरियो है उसका मुआवजा पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। रिजवान साहब, क्या पाकिस्तान से मुआवजा बनता है बांग्लादेश का? देखिए, पाकिस्तान से मुआवजा, हम दोनों बिछड़े हुए भाई हैं और नॉर्मली होता ये है कि हमारे यहाँ जो तब्दीली आए वो वहाँ पे रेप्लिकेट होती है और वहाँ पे जो तब्दीली आए वो हमारे यहाँ रेप्लिकेट होती है। 90 की पूरी दिहाई को उठा लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तब्दीली आती थी, अगर इधर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो उधर खालिदा ज़िया इक़्तिदार में आती थी, अगर इधर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इक़्तिदार में आए हैं तो उधर हसीना वाजिद साहिबा इक़्तिदार में आती थी। तो ये हम दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकेट तो करते रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी और नशा एक और बात का है, वो ये है कि 50 साल के बाद साबका मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश की गलियों के अंदर धरती के ऊपर पाकिस्तान का नाम गूंजा है और पॉजिटिव मानों में गूंजा है। मेरा मतलब है कि जिस बात को एक गाली बना दिया गया वहां पे रज़ाकार कौन थे? जिन्होंने उस वक्त बागियों के हमलों के खिलाफ पाक फौज का साथ दिया था, यानी कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की थी। उन्हें बांग्लादेश में गाली बनाया गया और यहाँ पे अल शम्स और अल बदर को गाली बनाया गया। तो ये दोनों वहाँ पे वो गूंजे हैं जिसे कहना चाहिए। एक तो ये पॉजिटिव बात है, लेकिन इस पूरे सीन के अंदर जो मेरे लिए बड़े हासे की बात है वो ये है कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये सारा कुछ जो किया है ये ISI ने किया है। मेरा मतलब है कि मारो घुटना फूटे आंख, भाई आपके परली तरफ बगल में है मशरकी पाकिस्तान, हम यहां से जाके वहां पे क्या कर सकते थे? लेकिन उनका कोई भी मीडिया चैनल आप उठा के देख लीजिए, वो गोस्वामी से लेके और जो भी जितने भी एंकर हैं उनको इसके अंदर पाकिस्तान और ISI नजर आ रही है। देखिए, बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, लेकिन काफी अरसे से हसीना वाजिद ने ये बात साबित कर दी थी कि वो उन्होंने बांग्लादेश को भारत की एक सैटेलाइट स्टेट बना दिया है। वो उनके मतलब के जहां पे और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी इंटरनेशनल फोराज के ऊपर भी मौसूफा को जब मौका मिलता था वो हमें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती थी। वो वार क्राइम के ट्रिब्यूनल के अंदर जाने की बात करती थी 71 के अंदर, जो हालांकि मुआहदे का ये हिस्सा था, सरेंडर डॉक्यूमेंट जो थी उसका ये हिस्सा था। उसमें लिखा हुआ है कि इस इवेंट के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से ना किसी इंटरनेशनल फोरम पे फ्रीकैन आवाज़ उठाएंगे और भारत के भी उसके ऊपर दस्तखत है, और ना इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मसूफा ने वो मुआहदा भी तो था वो उड़ा के फेंक दिया और उन्होंने जमात इस्लामी के 6 रहनुमाओं को और एक मुस्लिम लीग के रहनुमा को वहाँ पे फांसी दी। तो मेरा ख्याल है कि
फैशिज्म को एक दफ़ा जीतना पड़ता है, ये आलमी एक रवायत है, कहावत है। जमहूरियत को हर 5वें साल या चौथे साल इम्तहान पास करना पड़ता है। तो फैशिज्म सिर्फ हिटलर साहब भी एक दफ़ा जीत के आए थे ना, बस फिर उन्होंने कर दिया। मौसूफा का भी ख्याल था कि वो भी ताहयात है यहाँ पे। और पिछले इलेक्शन के अंदर तो अभी मैं सुन रहा था उनके फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था 2018 का, वो कह रहे हैं कि पहले तो तकल्लुफ होता था ना कि इलेक्शन के दिन के ऊपर जब हम जाते थे पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो हमें बॉक्सेस भरे हुए मिलते थे। इस दफ़ा उन्होंने ये भी तकल्लुफ नहीं किया, उन्होंने 24 घंटे पहले ही बॉक्सेस भर दिए थे वोटों से, मतलब कि हुक्मरान पार्टी के हक के अंदर, इसलिए बाकियों ने बाइकाट किया हुआ था। तो बहरहाल मुझे तो इस बात की खुशी है भाई कि हम वहाँ पे पॉजिटिव तरीके से हमारा जिक्र हुआ है। और वो जो पिछले 15-16 साल से पाकिस्तान बैशिंग जारी थी बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर, उसका खात्मा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान साहब, बांग्लादेश में अवाम का एहतजाज, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा पाकिस्तान के लिए कोई सबक है? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए सबक नहीं है, उन तमाम ममालिक के लिए सबक है जो जमहूरियत से दूर है, जो फ़िक्री आज़ादियों से दूर है, जो इंसानी हकूक़ की पासदारी करने के लिए तैयार नहीं है, जो सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, गद्दारी के मुकदमे चलाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये उन सब के लिए सबक है। देखिए, आज की जो जदीद दुनिया है, अब 2024 में बैठे हुए हैं, डिजिटल इनकलाब है, यहाँ आप जो है जमहूरियत के नाम पर एक बादशाहत बनाकर, आमरियत बनाकर और एक कबायली निज़ाम की बुनियाद के ऊपर निज़ाम चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको नाकामी होगी। अब बांग्लादेश की मिसाल ये दी जाती थी, एक उभरती हुई मईशत, उस उभरती हुई मईशत में आपने लोगों के बुनियादी फंडामेंटल जो है सियासी हकूक वो तस्लीम नहीं किए, तो नतीजा क्या निकला? अच्छा, पाकिस्तान में बैठ के भी बड़े बड़े शानदार इकोनॉमिक्स के पंडित जो हैं वो हमें सबक सुनाते हैं कि बांग्लादेश का मॉडल आना चाहिए। अच्छा, बड़े बड़े पंडित हमें समझाते थे कि भाड़ में जाए सियासत, मईशत को दुरुस्त कर लें। देखे ना मईशत दुरुस्त की क्या हालात हुए। इसलिए कि आप जब तक लोगों के बुनियादी फंडामेंटल को स्पेस नहीं देंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल आएगा। और ये जो देखिए, ये कोटा सिस्टम जो है ना, ये एक बहाना है। असल में ये जो चंद वर्षों से, अब रिजवान साहब, अनवर साहब इत्तेफाक करेंगे, ये जो पिछले 10-15 वर्षों की जो सियासत है बांग्लादेश की, ये उसका गुस्सा है, ये उसका रिएक्शन है जो कुछ हमें देखने को मिला। सलमान साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है। अनवर साहब, भारत का एक बड़ा अहम इत्तेहादी उसके हाथ से जाता रहा है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है भारत की, आप क्या समझते हैं? देखिए जुनैद, एक तो पाकिस्तान को इस मामले को कैश करना चाहिए था सिफारती सतह पर। आप देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये ISI ने किया है। पाकिस्तान को चाहिए था कि 1971 में जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग किया, बांग्लादेश बन गया, तो उस मामले को हाईलाइट करते, सिफारती सतह पर एक्सपोज करते उनको, ये बड़ा हमारे लिए अच्छा पॉइंट था जो कि हमने शायद इसको मिस किया, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जमहूरी ममालिक हैं, डेफिनेटली उस पर खत्ते में जितने भी जमहूरी ममालिक हैं उन पर बांग्लादेश के जो हालात हैं वो डेफिनेटली असरअंदाज होंगे। बिलखुसूस पाकिस्तान की जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उन्हें समझना, सोचना होगा कि हमने अपनी तर्ज सियासत किस तरह करनी है, अदरवाइज फिर हालात पाकिस्तान में भी खराब हो सकते हैं। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका पहले ही भारत के हाथ से निकल चुके हैं। ठीक है, हाफिज एहसान साहब, सर मैं आपसे भी इसी पॉइंट पे एक दो लाइनें लेना चाहूंगा। ओवरऑल खिते की जो हालात हैं, आपकी भी नजर होगी कानून से हटके, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो बांग्लादेश में इस वक्त हालात चल रहे हैं? देखें, जो बांग्लादेश के अंदर आपने 2-3-4 दिन से जो चीज़ें देख रही हैं, जो टीवी पे आए हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा आई ओपनर्स है। और इसलिए आई ओपनर्स है कि एक ऐसी कौम जिस शख्स को अपना हीरो मानती थी और जिसकी बेटी ने बड़ा अरसा वहाँ पे रूल किया, उसको अवाम ने किसी तरह तहबाला किया, उसके मुजस्मे किस तरह गिराए, वो मुजस्मे आपको बांग्लादेश में नज़र नहीं आएंगे। वो आपको रिजेंटमेंट जो है वो आज आपको जो बांग्लादेश की एम्बेसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, उसके अंदर भी वो चीज़ नज़र आएगी। तो मीनिंग देयर बाय कि जो उस सारा जो आपके सामने सिनेरियो आया है उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी वाज़े आई हैं। एक ये है कि इंडिया का जो बहुत बड़ा बांग्लादेश को एक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल करता था, और इसी मोदी ने बांग्लादेश के अंदर जाके इसी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्नॉलेज किया था कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा है, और वो आपने देखा कि किस तरह है। और फिर आपने ये देखा कि उसके पीछे पिक्चर्स किस तरह लगाई गई थी सारे के ह्यूमिलेट करने के लिए। वो एक वक़्त ने साबित इस तरह किया है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये साबित इस चीज़ के अंदर आया है कि जो एक लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया गया था, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर था और उसकी एक पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर एक रिफ्लेक्शन करवाई गई थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो आपका बड़ा दुश्मन है, उस चीज़ ने भी ऑलराइट हाफिज साहब, वक्त की कमी है सर, माजरत आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच सर। आज के इस वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा इसी तरह आपके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।